स्पृशं वाक्रञ्जत्तारमरिवाजमक्रन् अर्वाञ्जमिन्द्रमुदो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः यज्ञं विहवेजुषस्वाश्चगुम्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीं वाजमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् स्वमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे वरधरं विष्णुं जशिवर्णं चतुर्भुजं మనఃపూర్వకంగా స్వామివారికి మీ తాంబూలం చేతిలో పట్టుకొని ఏక సంకల్పం చేయండి. మమ సహ కుటుంబానాం अस्मिन् ग्रामे स्थितानां ब्राह्मणानि सर्ववर्णानां सर्वेषाणां भक्तजनानां च व्याधिजोर दुर्भिष्ट अनावृष्टि राजबाधादि सर्वभद्रस्यान्त्यर्थम् आलये नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव द्विमासोत्सव संवत्सरोत्सव ऐनोत्सव दीपिकोत्सव दमनोत्सव कर्तोत्सव कार्योत्सव परम्पराभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कम् आलयाभिवृद्ध्यर्थम् ग्रामाभिवृद्ध्यर्थम् भक्तजनानां संकल्पबलसिद्धिद्वारा आलये नंदी मंडप मुख मंडप स्वस्ति मंडप वचन मंडप काव्य मंडप गोपुर प्राकार मंडप परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे क्षामडांबर महामारी प्रवेश अग्निभय चारभय चोरभयादि निवृत्ति द्वारा भक्तजनानां संकल्पबल सिद्ध्यर्थम अंदरू कूडा मम अनुकोंडि मनसुलो जन्म नक्षत्र पूर्वक नाम नक्षत्र पूर्वक जन्मलग्न पूर्वक नामलग्न पूर्वक जन्म अंश नाम अंश वसात्तु ये ये ग्रहाः दोष परिहार निवृत्ति द्वारा जननकाल तिथिवार नक्षत्र पूर्वक समस्त ग्रह दोष परिहार द्वारा मम सहकुटुंबानां जन्म नक्षत्र वसात्तु गोचार दश अंतर्दश विदश सूक्ष्मदश प्राणदश परिहार द्वारा मृत्युंजय सदाशिव स्वरूप श्री वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता सेवार्थम मार्गशर शुद्ध षष्ठी पर्वणि पुण्यकाले सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता संदर्शनार्थम मम गृहे व्यापार स्थले समस्त वास्तुदोष परिहार द्वारा मम गृहे धन कनक वस्तुवाहन मेरुकांचन पुत्र पौत्राभि अभिवृद्धि द्वारा मम सहकुटुंबानां मम कुमार्याः कुमारस्य अंदुलो मीरु పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళంటే మమ కుమార్యాః అనుకోండి మగ పిల్లల వాళ్ళు మమ కుమారస్య అనుకోండి సహకుటుంబానాం సమస్త గ్రహదోష పరిహార ద్వారా शीघ्रमेव मनस्संकल्पित प्रकारेण आदित्यादि नवग्रह देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्धि द्वारा सूर्यग्रह आत्मपीडोप चंद्रग्रह मनःपीडोप अंगारग्रह सकल रोग ऋणपीडोप बुधग्रह बुद्धिपीडोप बृहस्पति ग्रह पुत्रपीडोप शुक्रग्रह कलत्रपीडोप शनीश्वर ग्रह जन्मलग्न स्थिति गोचार सकल ग्रहदोष परिहार द्वारा प्राणपीडोप राहुग्रह चक्षुपीडोप केतुगण ज्ञानपीडोप शांति द्वारा संपूर्ण नवग्रह अनुग्रह कटाक्ष सिद्धि द्वारा श्री वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता दिव्यानुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं समर्पयामि। ओम सम्राजं च विराजं च गृहे लक्ष्मीराजस्य मुखे दयामासयोऽनुयामि तदस्यस्तु समस्त धनमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु। नमस्कारामि नमः पार्वती पदये बोलो गणपति महाराज की। ओम
मुखस्तेकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विकटायो गणाधिपः ध्रुवदेवगणाचक्षुर्भारयन्नो गजाननः वक्रगण्डशूर्पगणोहेरम्बसहस्रवरोधः षोडशैतानि नामानि यप्पवे सुजानवी विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमेतः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तर्जयाय नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशाय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणाधिपते नमः पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विशेष आत्मप्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि आयुष्यमस्तु पुष्पाणि बान्धो सौभाग्यमस्तु ताम्बूलानि बान्धो ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणा बान्धो बहुदेयञ्चास्तु स्वश्रेयसमस्तु प्रजापरिप्रियतां शान्तिरस्तु शुभाशोभनाप्रवर्तन्ते तमः भावारिं कृत्वा भवत्प्रदङ्गापुण्यपुण्यामादयिष्ये भाक्षभिर्यजत्राः सुरेरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनोभिः कुशेमदेवहि गञ्जलायुः द्रविणोदाद्रविणस्तरस्य द्रविणोदास्तनरस्य प्रयं सदो స్వామివారికి అమ్మవార్లకు రక్షాబంధన అనంతరము సువర్ణ యజ్ఞోపవేతం ధరింపజేస్తున్నారు. చక్కగా భక్తి శ్రద్ధతో కళ్ళగద్దుకోండి. ఓం दृष्टुभौदशुभिदमुग्रवीरौ इंद्रस्तो रक्षा हर नम पार्वतीपतये हर हर महादेव ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యసహనం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. हर नम पार्वतीपतये हर हर महादेव यज्ञोपवीत धारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. सुहृदस्तमवेतान् मन्त्रवतो चतुरोवरान् ब्राह्मणान् वेदयेतु सुब्रह्मण्येश्वरार्थं कन्यां वृणीतुम् इति सप्तऋषीन् प्रार्थ्य सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता दिव्य कल्याण महोत्सवांगत्वेन सप्तऋषि आवाहनं करिष्ये. कश्यप महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अत्रि महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. भरद्वाज महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. विश्वामित्र महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. गौतम महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अरुन्धती सहित वसिष्ठ महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. जमदग्नि महर्षि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. कश्यपोऽत्र भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः वसिष्ठो जमदग्निश्च सप्तैते सप्तऋषि देवताभ्यो नमः. ध्यान आवाहनादि पंचोपचार पूजां समर्पयामि. आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नात् पुरुषः समाहेन पुरुषोन्नरसमयः तस्येन मे वशिरः. अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येह श्लोको भवति. पार्वतीपतये ओम भगवन्ता धयसानस्य दक्षिणे भरे भर्वरागो अभिप्रसीदता
अस्माकमिन्द्र उभयजुरोचर्यत् सौम्यस्यान्धगोपबोधति अनुक्षराजवसन्तु बन्धाये भिस्सखायो यन्ति नो वरेयं समर्यमा संभरो नोनीयात् सञ्जास्पत्यगो सुयमस्तु देवाः कल्याणाराजत्वा प्रवते ब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता दिव्य कल्याण महोत्सवांगत्वेन आगतमिमं वरं मधुपर्कद्रव्येन सुवर्णेन पूजयिष्ये उदकग्रङ्गूर्चाभ्यां निदध्यातु राष्ट्रभृतस्याचार्या सन्तीमात्मज्योतो आपःपाद्याय दाता प्राह आपःपादामनेजने द्विषन्तन्नाशयन्तु मे अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्त्यस्य दाने पूर्वदक्षिणपादमृक्षालये ब्रह्मण्यस्वरूपमिदमासनम् इदं वां पाद्यं सुपाद्यं नमोऽस्तनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्युतोदेवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय दास्तुते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः तोयं शिरसि धारयेदमीवो गन्धाः सुगन्धाः अलङ्कारार्थाय मे दक्षता सकलाराधनै शोभनमस्तु यथा शक्तिवरमलङ्कृत्या गर्जद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगो सर्वभूतानां दाम्योपक्वये श्रियो गन्धाः सुगन्धाः अलङ्कारार्थाय मे दक्षताः सकलाराधनै शोभनमस्तु यथाशक्ति वरमलङ्कृत्यार्चत इमं वस्त्राणि विभजावदाधे इवोरच्छिद्रामन्तवो हदर्गाः अवादिरदमण्डुदाणि विश्वत्रेण मित्रावरुणासुरेधे सुमङ्गलेरयं वधोरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यवस्येतत्वायास्तं विभवेतना అర్చద ప్రార్చద మీ దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భమున భక్తితో నమస్కరించి మీ భక్తులు స్వామివారికి అమ్మవార్లకు పట్టు చీరలు పసుపు కుంకుమ పట్టు మధువర్క ద్వయం అర్చద ప్రార్చద మీ దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భమున భక్తితో నమస్కరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ వారి తరపున మరియు దేవస్థానం వంశపారంపర్య ధర్మకర్తలైనటువంటి శ్రీమంతరాజా యార్లగడ్డ వారి వంశస్థుల తరపున అవనిగడ్డ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి డాక్టర్ శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారి అమృత హస్తముల చేత మరియు దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి అయినటువంటి శ్రీ దాసరి శ్రీరామ వరప్రసాద్ గారి యొక్క అమృత హస్తముల చేత భక్తులందరి తరఫున స్వామికి భక్తితో నమస్కరించి పట్టు చీరలు పసుపు కుంకుమ పట్టు మధుపర్క ద్వయం సమస్తాభరణములో నమ పార్వతీ ఓమితి బ్రహ్మ ఓమితి దగో సర్వో ఓమిత్యేతదనుగృహస్మవాప్యోశ్రావయేత్యాశ్రావయంతి ఓమితి సామాని గాయంతి ఓగం సోమితి శస్త్రాణి సగంసంతి ఓమిత్యర్యో ప్రతిగరం ప్రతిగృణాతి ఓమితి బ్రహ్మ ప్రసౌతి ఓమిత్యగ్నిహోత్రమనుజానాతి ఓమితి బ్రాహ్మణ ప్రవక్ష్యన్నాః బ్రహ్మోపాప్నవామీతి బ్రహ్మైవోపాప్నోతి. ఓం భక్తులందరికీ కూడా మనవి, మీరు ఎవరైనా సరే స్వామి వారికి వస్త్రములు కానీ పూలలు కానీ పూల మాలలు కానీ ఏమైనా ఉంటే మా అర్చక వరేణ్యులు వస్తారు, మీరు లేవబాకండి, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. మీరు చేతులు ఎత్తితే మీ దగ్గర ఉన్న సామాను స్వామివారికి సమర్పించడానికి ధోవతి ఉత్రయం చీర ఏదైనా సరే తెచ్చి ఉంటే దేవస్థానం వెళ్ళి ఇచ్చిన జాకెట్ మొత్తం మాత్రం మీ దగ్గర అట్టు పెట్టుకోండి. అయ్యా, వస్త్రాలు మాత్రమే, మిగిలిన పూజా ద్రవ్యాలు ఇప్పుడు తీసుకోరు, ఇవ్వవద్దు. మీ దగ్గరికి వస్తారు, పళ్ళెం తీసుకొస్తారు. స్వామికి వస్త్రాలు సమర్పించదలిచిన వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఆ వస్త్రాలు ఇవ్వండి, తెచ్చిన వాళ్ళు. అర్థమైందా? ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ్.
యన్మధనో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధనో మధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసామి. ఓం సకృన్మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణీ ఇది సకృత్ప్రాశ్య అమృతా విధానమశీత్యపీత్వా అమృతా విధానమశి తదోద్విరాజమ్యా గౌరస్య బహదభాత్మాపభాత్మానంజుహి. వస్త్రాలు మాత్రమే ఇవ్వండి నాయన. వస్త్రాలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఇవ్వండి. మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యే వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోధానే. అత్యాపూర్వోక్తేవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శబరిధో శ్రీవల్లీ దేవసేనాథమేత శ్రీ బ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆచంద్రార్కం వంశాభివృద్ధ్యర్థం గోత్రాభివృద్ధ్యర్థం మమ అనుకోండి గృహం ప్రతి వివాహార్థం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవత దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన కన్యాదానమహం కరిష్యే. కన్యాదాన సమయే యథాశక్తి మహాసంకల్ప మంత్రపఠనం కరిష్యే. మీకు ఇచ్చినటువంటి తాంబూలాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ తాంబూలాలు మళ్ళీ చేతితో పట్టుకోండి. స్వామి యొక్క కన్యాదానం అయ్యే వరకు అలా చేతిలో ధరించి పట్టుకోండి. ఓం మతానంద వీర్యస్య శ్రీమదాజనారాయణస్య అచింత్యాపరమిత శక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోహస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్తావ్యక్త మహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణీరావృతేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండజోర్మధ్యే ఆధార శక్తి శ్రీకోర్మ వరాహ వైష్ణవానంద నాగశేష దక్షకాస్తదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ సప్తలోకానాం ఉపరితలే భూర్భవస్వర్మహర్జనస్తవ సత్యలోకానాం నిత్యథో భాగే చక్రబాలశైల మధ్యగత మహాసుమేరో సహస్రశిఖరానువర్తిని మహానాళాయమాణ ఫణిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుమరాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమదు ప్రతీకాక్షాష్టదిగ్దండ్ శృండాదండోత్తంభితే అమరావత్య శోకవత్యంభోవద్రైవతి గాంధర్వవత్యలకావతీత్యస్తౌ పుణ్యపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుడవర్ణవాయు కుబేర ఈశాలా తిష్టదిక్పాలక పరిపాలతే మహేంద్రమలయ సఖ్యశక్తి హిమవద్వృక్షవద్వింధ్య పారయాత్ర సప్తకులాచల హిరణ్యశృంగ ఋష్యశృంగాక్ష పంచమహానగాధిష్ఠితే రామశిబిరంది గజనకు పృథుమాన్ ధాతుజాత మరుద్దిలీప భరతాంబరీశ శశబిందు పరశురామేత షోడశ మహారాజే పరిపాలితే కార్తవీర్య సగర పురోరవ పురగుచ్చేన హరిశ్చంద్రాక్ష షట్చక్రవర్తిభిరధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాళవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ కర్ణాట నాట కర్బాట మర్బాట పానాట నాట పాండ్య పులంద్రాంధ్ర పూర్ణదశార్ణ భోజ కురు గురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాహ్లిక బర్బర కేకజ కోసల కుంతల కిరాత సోరసేర సేవన డెంగడ గొంగడ మత్స్యముద్ర పార్శ్వ ఘోర్జన యవన జాలాంధ్ర సార్వజేతు సింధువత్యాచలేక దేశ భాష భూపాల విచిత్రితే అయోధ్యా మధురామాయ కాశీ కాంచి అవంతికా పురీద్వారవత్యాది పుణ్యపురీ విరాజితే భాగీరథీ గౌతమీ నర్మదా తుంగభద్రామలాపహారీ కావేరీ కృష్ణవేణీ గోదావరి భీమరత్యాది పుణ్యనదీ పవిత్రితే పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే అక్షయోదర విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోహ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియోర్మధ్యదేశే శ్రీవల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవత దివ్య కళ్యాణ మండపే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురుజనధనదోత్పన్నవర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమరణ శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే హిమవంతరతో మార్గశీర్షమాసే శుక్లపక్షే షష్ఠ్యాం వాసరః సౌమ్యవాసరాయాం శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేష విశిష్టాయాం శుభదినో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం చెప్పండి అందరూ అహంతు అహంతు అనాద్య అనాద్య అవిద్య అవిద్య వాసనయా వాసనయా అస్మిన్ అస్మిన్ సంసార చక్రే సంసార చక్రే విచిత్రాభిః విచిత్రాభిః విచిత్రాసు విచిత్రాసు నానాయోనిషు నానాయోనిషు పునః పునః పునరనేకధా పునరనేకధా జనిత్వా జనిత్వా కేన వా కర్మ విశేషేణ కర్మ విశేషేణ ఇదానీం అస్మిన్ వంశే అస్మిన్ వంశే జాతస్య నామధేయస్య మమ మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మాభ్యాసాది జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ ఏతత్ క్షణపర్యంతం క్షణపర్యంతం మధ్యే
मध्ये वर्तिनि काले संभावितानां पापानां वाक् पाणि पाद वायोपस्थानां पंचानां कर्मेन्द्रियाणां त्वक् चक्षुः श्रोत्र जिह्वा आघ्राणानां पंचानां ज्ञानेन्द्रियाणां प्रेरकस्य अंतःकरणैः सगोचरैः संभाविता सकल पापैः निवृत्तिद्वारा श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं सालंकृता हिरण्योदक कन्या महादानम् अहं करिष्ये कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्ये ममाकृतो भूयाः कन्ये मे देवि पात्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयाः त्वत्तानां मोक्षमाप्रयात् विश्वम्भरः सर्वभूतः साक्षाच्च सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां वारणानि कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुधीरायुधीमते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्प निरामय निराख्यात पञ्चारुषेय प्रवरान्वित परमशिवगोत्रोद्भवस्य सदाशिवशर्मणो नत्रे महानटेश्वर धर्मण पौत्राय उमामहेश्वर धर्मण पुत्राय अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकाय मोहिनीपुर निवासाय साक्षात् श्री सुब्रह्मण्येश्वर परब्रह्मणे वराय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिदानंद पराकाश परवासुदेव त्रयार्षे प्रवरान्वित परवासुदेव गोत्रोद्भवस्य दधीचि शर्मणो नत्रीं कश्यप परब्रह्मणः पौत्रीं माहेन्द्र शर्मणः पुत्रीं परवासुदेव गोत्रोद्भवे अखिलांडकोटि ब्रह्माण्ड चतुर्दश भुवनाधीश्वरीं नत्वस्वरूपिणीं मायातीतां साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं अमरावती पट्टण निवासिनीं श्रीदेवसेनाम्बानाम्नीं कन्यां चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु काश्यपावत्सारणे त्रयर्षे प्रवरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवस्य जरत्कार शर्मणो नत्रीं आस्तिक शर्मणः पौत्रीं विश्वम्भर शर्मणः पुत्रीं काश्यपगोत्रोद्भवीं अखिलांडकोटि ब्रह्माण्डनायकीं चतुर्दश भुवनाधीश्वरीं तत्त्वस्वरूपिणीं मायातीतां साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणीं दंडकारण्य निवासिनीं श्रीवल्ली नाम्नीं कन्या तुभ्यं प्रजातः कर्मभ्यः प्रतिपादयामि देवस्य प्रथमे बाहुभ्यां पुष्पोस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि राजा वरुणो नैदेवी दक्षिणे प्रजापतये कन्या सेनामृतत्वमस्य वयोदात्रे वयोमक्षमप्रतिग्रहीत्रे कैरङ्गस्मादाय कामकामाय कामोदाता कामप्रतिग्रहीता कामगो समुद्रमाविश कामेन प्रतिगृह्णामि कामैरत्रे एषा ते कामदक्षिणा उत्तानस्वाङ्गीरसप्रतिगृह्णातु प्रजापतये कन्या सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं కన్యాదానం అహం తుభ్యమహం సంప్రదదే మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి తాంబూలం స్వామికి కన్యాదానం చేసినట్టు భావించి కళ్ళగద్దుకుని మీ ఒళ్ళోనే పెట్టుకోండి చివరికి అంచెల్లో తీసుకొచ్చి ఇద్దరు గాని చెప్పండి ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయా నాతి చరితవ్యా స్వామినః నాతి చరామి తతః సుముహూర్తం కరిష్యే సుముహూర్త సమయే సాధక్తి బ్రహ్మణ్యాష్టక చూర్ణికాని పఠిత్వా ఓం సస్యస్తాదీతి సహస్రాణాం గజగురుదేవత్యానాం సమస్త జగదాధార మహామండోక కూర్మయజ్ఞవరాహ శేష పృథివీనాం పురంధర పావక జమ నిరుణితి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాద్యష్ట దిక్పాలకానాం జలజ భవ హరిహర ముఖ్యదేవగణానాం నారద విశ్వామిత్రి పరాశరాత్రి వాల్మీకి గౌతమ భృగువ్యాసాది మహర్షీనాం సీతారుంధత్య హల్యా ద్రౌపదీ తారామండోదరి పాంచాలీ దమయంత్యాది మహాపతివ్రతానాం హరిశ్చంద్ర కార్తవీర్య విక్రమార్క భోజరాజాది
పుణ్యపురుషాణాం గంగా నర్మదా తుంగభద్రామలా మహారీ కావేరీ కృష్ణవేణి గోదావరి భీమనచ్చాది పుణ్యనదీనాం జంబోనంబగనం మచోదక్రమకనారకేణ ఖర్చూర ధాత్రీ దాడుమ్యాది ఫలవృక్షాణాం పున్నాగజాజీవకులకేతకీ చంపక మల్లికా మాధవీ మాలత్యాది వివిధ కుసుమానాం కస్తూరీ కుంకుమ గరుగోరోచనాది దుగంధానాం అపరిమిత కనక కలశ కన్యకా గృహమేధక విశ్వవీణావాది మేఘధ్వనీనాం అయోధ్యా కాశీ పురుషోత్తమ రామేశ్వరాది పుణ్యనగరీనాం శ్రీశైల వింధ్య హేమాచల గోవర్ధన కైలాసాది మహాశైలానాం తర్కమీమాంసా న్యాయ వైశేషిక భాట్ట ప్రాభాకరం వ్యాకరణాది కక్షాస్త్రాణాం అర్ఘ్యదుస్సామాధర్మణ వేదానాం లగ్నహోరాత్రే కాణనవాంశద్వాదశాంశ త్రింశాంశ త్రింశదంశాంశ కానాం నిరంతరమనుకూలా శుభా శోభనాః అస్య ముహూర్తస్య సుతిథిం సువారం సునక్షత్రం సుయోగం సుకరణం సుచంద్రతారాబలం అనుకూలం శుభశోభనా సర్వే గ్రహా శుభైకాదశ స్థాన ఫలదా వరద సుప్రీత సుముహూర్త సుప్రసన్న వరదా భవంతు సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ధ్యాన సావధాన. అందరికీ మోపిదేవి వచ్చి స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నట్లయితే ఎంత పుణ్యమైతే లభిస్తుందో ప్రతిరోజు కూడా మన ఇంట్లోనే మన దేవాలయంలోనే అంటే మన దేవాలయం అంటే గృహంలో ఉన్న దేవాలయంలోనే సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం ఎవరైతే పఠిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా కోటి జన్మలలో చేసినటువంటి పాపములు నశిస్తాయని చెప్పి ఇప్పుడు పఠించబోయేటువంటి సుబ్రహ్మణ్య అష్టకంలో ఉన్నది. ఆ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకాన్ని అందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా బిగ్గరగా పఠించండి. సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం అయిన తర్వాత సుముహూర్తాన్ని జరుపుకుందాం. సుముహూర్తం అయిన తర్వాత చేసుకుందాం సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం. ఓం సానో దేవి సుహవాసన్మ యక్షతో ఆత్మాహారశమంతరభో ధ్రువస్తిష్ఠా విచాచలి విశస్త్వా సర్వా వాంఛంతో మాత్మత్రాస్తమధిప్రసతో ధ్రువాద్యోర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ ధ్రువా పర్వతాదిమే ధ్రువో రాజా విశావయం ఇహైవైధిమాగతిష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముదాయ అభిధిష్టమృతన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠా అపః క్షేత్రాణి సంజయన్న ఇంద్ర ఏనమధీధరత్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్వరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అనుకూలతాఫలసిద్ధిరస్తు. సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా బిగ్గరగా పఠించండి. ఓం హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీ పార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మబంధో శ్రీ సాదిదేవ గణపూజిత పద్మ వల్లీ సమాధమవర్షి నారద మునీంద్ర కీర్తే వల్లీ సనాథమవలంబం నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిణ్ తస్మాత్ ప్రదాన పరిపూరిత భక్తకామ శృత్యాగమ ప్రణవవాచ్య నిజస్వరూప వల్లీశనాథమదే కదావలంబం క్రౌంచాసురేంద్ర బలగణశక్తిశూల పాశారచిత్రపరిపండిత దివ్యపాణి శ్రీకుండలీశధృతదుండ శిఖీంద్రవాహ వల్లీశనాథమదే కదావలంబం దేవాదిదేవరథమండల మధ్యవేత్య దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాపి హస్తం శోరణ్యహత్య సరకోటిభిరీడ్యమాన వల్లీశనాథమదే కదావలంబం హారాదరత్నమణుయుక్త కిరీటహార కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ హే వీరతారక జయామర బృందవంద్య వల్లీశనాథమదే కదావలంబం పంచాక్షరాణి వనమందిత గాంగదోజైః పంచామృతైః ప్రముదితైః ముఖైః మునీంద్రైః పట్టాభిషక్త హరయుక్త పరాసనాథ వల్లీశనాథమదే కదావలంబం శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణ దృష్ట్వా కామాదిరోగ కలుషీకృత దుష్టజిత్వం శిక్మాతు మామవ కళాధర కాంతికాంత్య
వల్లీశనాథమదేహి కరావలంబం సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం ఏ పఠంతి ద్విజోత్తమ తే సర్వే ముక్తిమాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ పఠేద్ కోటి జన్మ కృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని ఒక్కసారి చెప్పండి. ఒట్టివేల్ మురుగనికి హరోం హర మురుగనికి. హరోం హర. స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షాబంధన యజ్ఞోపవీతం ధరించిన పిమ్మట ఆ వచ్చినటువంటి వరుణ్ణి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వరూపంగా భావన చేసి సప్త ఋషుల్ని ఆవాహన చేసుకున్నాం. కన్యాదానం చేయబోతున్నాం స్వామి యొక్క లీలా విలాసం కొరకు చేసే కళ్యాణంలో అని చెప్పి మరి ఒక సంకల్పం చెప్పాం. అదేమిటండి, మొదట్లో ఒక సంకల్పం చెప్పాం కదా, మళ్ళీ ఇంకో సంకల్పం ఏంటంటే ఆ కళ్యాణ మహోత్సవం సందర్భంగా మహాసంకల్పము అనేటువంటి మంత్రములన్నీ కూడా ఒకసారి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోబోతున్నాం అని చెప్పి మరి ఒక సంకల్పం చెప్పాం. దాంట్లోనే ఉంది, దాని పేరు ఏమిటి, మహాసంకల్పం. అంటే మామూలు సంకల్పం కన్నా భిన్నమైనటువంటిది అని తెలుస్తోంది. ఏమిటి ఈ మహాసంకల్పంలో ఉన్న ఆంతర్యం అంటే, లౌకికంలాగా జరిగేటువంటి వివాహాదుల్లోనే మహాసంకల్పం చెప్పి కన్యాదానం చేస్తాం. అలాగే స్వామి యొక్క లీలా విలాసం కొరకు జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మహాసంకల్పాన్ని చక్కగా చెప్పుకున్నాం. ఈ చెప్పుకోవడంలో దాంట్లో ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటంటే, ఈ చేసినటువంటి కళ్యాణం వలన మనకు ఎటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది, ఎటువంటి దోషములు పరిహారింపబడతాయి, మన కోరికలు ఏమేం కోరికలు తీరుతాయి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో నిమిడీకృతమై ఉన్నాయి. దాంట్లో చెప్పబడ్డాం ఏమని, అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోధ ఇత్యాది దేశాలన్నీ ఉంటాయని ఈ సృష్టిలో. అలాగే దాంట్లో ఒక సంకల్పం చెప్పాం. ఏం చెప్పాం మనం, మయా సహా నాతో కూడా దశపూర్వేషాం 10 తరముల వారు, రాబోయే 10 తరముల వారు, వీళ్ళందరూ కూడా స్వామి యొక్క లీలా విలాసం కొరకు చేసినటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం పాల్గొనడం వలన వాళ్ళందరూ ఎవరు, ఆ పితృదేవతలు, మన పితృదేవతలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా తరిస్తారట. అదేమిటండి, మనం చేసిన పుణ్య ఫలితం పితృదేవతలు తరిస్తే మనకేమిటి పుణ్యం అనుకుంటే, సృష్టిని లీలా విలాసం కొరకు సృష్టిని ఆరంభం చేసి ప్రప్రథమంగా సప్తమహర్షులను సృష్టించారు. ఆ సప్తమహర్షుల్ని ధర్మాన్ని కాపాడి రక్షించాలని చెప్పి గురుతర బాధ్యత వాళ్ళ మీద పెట్టారు. వాళ్ళు కూడా ధర్మాన్ని కాపాడి రక్షించారు కాబట్టి మన యొక్క గురుదేవులు, పితృదేవతలు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ధర్మాన్ని కాపాడి రక్షించారు కాబట్టి మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ధర్మరక్షణ చేసినందుకు గాను కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా భగవదారాధన చేస్తే, వాళ్ళు తరిస్తే పితృదేవతలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తరించడం వల్ల నరకలోకంలో నుండి వెళ్ళి బ్రహ్మలోకానికి చెందబడతారట పితృదేవతలు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆహా నా వంశంలో పుట్టి ధర్మాన్ని కాపాడి రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి వంశాభివృద్ధిగా ఉండుగాక అని చెప్పి మన్ని దీవిస్తారు మన యొక్క పితృదేవతలు. అప్పుడే దీవించేటువంటి శక్తియుక్తులు కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వంశాభివృద్ధిగా ఉండుగాక అని మనం పొందడం వల్ల, వాళ్ళ దీవెనలు పొందడం వల్ల ఎవరికి శ్రేయస్సు కలుగుతోంది, మనకే లాభం కలుగుతోంది. కాబట్టి స్వామి యొక్క లీలా విలాసం కొరకు మనం చేసేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొనడం వలన 21 తరముల వారు తరిస్తారని చెప్పి చెప్పబడుతోంది. అంతేకాకుండా చూడండి, జంతువులాం నరజన్మ దుర్లభం అనేటువంటి శృతి వాక్యాన్ని అనుసరించి మానవ జన్మ లభించడం పరమ దుర్లభమైనటువంటిదిగా మనకి గోచరిస్తోంది. ఏమిటి దుర్లభం మానవ జన్మ అంటే, మనం తప్పు ఒప్పు తెలుసుకునేటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని మనమే కలిగి ఉండటం, అది మానవ జన్మ దుర్లభంగా పేర్కొనబడుతోంది. కాబట్టి తప్పు ఒప్పులు తెలుసుకునేటువంటి పరిజ్ఞానంతో మనం ఉన్నాం కాబట్టి తప్పులు చేయకుండా కేవలం ఒప్పులు మాత్రమే చేస్తూ ఇంతకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మరాహిత్యం కావాలని పరమేశ్వర ఆరాధన చేస్తే మనకి గొప్పదైనటువంటి జన్మన్నా లభిస్తుంది. అదేమిటండి, ఇప్పుడే గొప్ప జన్మ అనుకుంటున్నాం కదా మానవ జన్మ, ఇంకా గొప్ప జన్మ ఏదో ఉందంటున్నారేమిటి అనుకుంటారేమో. ఏమీ కాదు, ఈ గొప్ప జన్మ కాదు, దుర్లభమైనటువంటిది మాత్రమే. ఏమిటి, ఒక జన్మ రావాలి అంటే పూర్వజన్మలో మనం చేసుకున్నటువంటి సుకృత దుష్కృతముల యొక్క నిడివి కొరకు ఒక జన్మ లభిస్తుంది. అంటే పాప పుణ్యముల యొక్క కలయికతో ఒక జన్మ,
తత్రాపి సుకృతం ఎక్కువ ఉండడం ద్వారా జన్మరాహిత్యమే, జన్మ ఉండదు. సుకృతం దుష్కృతం కలిగింది కాబట్టి, సుకృతం ఒక పాడు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దుర్లభమైన మానవ జన్మ మనకు వచ్చింది. కేవలం దుష్కృతం ఉందనుకోండి, ఇంత గొప్ప జన్మ రాదు. ఇటువంటి లభించినటువంటి దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మ ద్వారా మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇందాక చెప్పాం, పంచ కర్మేంద్రియములు, పంచ జ్ఞానేంద్రియములు. మానవుడికి చూడండి, చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వ ఆఘ్రాణానాం, కాళ్ళు చేతులు, ముక్కు చెవి కళ్ళు శ్రోత్రములు, అలాగే ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కదా పరమేశ్వరుడు. వాటితో చేయరా అబ్బాయి ధర్మకార్యములు, చెడ్డ పనులు చేయమాక అని చెప్పి మనని గొప్పదైన మానవ జన్మ ఇవ్వడమే కాకుండా పంచ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియములు కూడా ఇచ్చాడు. వాటి ద్వారా ఈ చేసినటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం పాల్గొన్నటువంటి పుణ్య ఫలితం ద్వారా 21 తరములు తరిస్తారట. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు మెచ్చి మనకి ఏది శ్రేయస్సో అది మనకి ఇస్తాడు. మనమేమనుకుంటున్నాం, గొప్పదైన మానవ జన్మ నాకు ఇచ్చేశావు కాబట్టి నేను కోరిందల్లా ఇవ్వు అని ఆజ్ఞాపించేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం. చూడండి, నిజమా కాదా మనం చెప్పింది? కానీ మనం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉన్నట్ల ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు గడిచినాయి కదా మన జీవితంలో, అలానే ఎల్లప్పుడూ దుఃఖపడుతూ ఉన్నట్ల. ఏమిటి కారణం అంటే, మనం ఆనందంగా ఉన్న సమయం మన యొక్క సుకృతాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాము అని గుర్తెరగాలి. అలాగే మనం ఏదైనా పొందలేని దాని గురించి కలిగే బాధ ఉన్నప్పుడల్లా, లేదా ఏదైనా పొందలేకపోతున్నప్పుడు ఉన్న బాధ ఉన్నప్పుడల్లా మన యొక్క దుష్కృతాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామని చెప్పి గమనించి, దుష్కృతం అనుభవించేప్పుడు అంటే మనం చిరాగ్గా ఉన్నాం అనుకోండి, స్వామి మీద మనసుని లగ్నపరచలేం కదా. ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో ఇలా వచ్చి మంచి పనులు చేయగలం. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో ఆయన గుర్తు రావట్లా మనకి. పూర్వజన్మలో చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం అనుభవిస్తున్నాం అని చెప్పి ఆయన గుర్తురాడు. ఇక ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు? దుఃఖపడేప్పుడు గుర్తొస్తాడు. ఎలా గుర్తొస్తాడు? మా పక్కింటి ఆయన ఎప్పుడు రామకృష్ణ అని ఎరగడు, ఆయన ఆనందంగా ఉన్నాడు, ఎప్పుడన్నా కృష్ణారామ అన్నందుకు నేనేమో బాధలు పడుతున్నాను అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన్ని నిందించడానికి మనకి సమయం సరిపోదు. ఇక భగవంతుడి మీద కృతజ్ఞత ఏది? గొప్పదైన మానవ జన్మ మనకి ఇచ్చేశాడు కదా, ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞత లేకుండా కొత్తదేదో కావాలని మనం కోరటంలో ఆంతర్యం ఏమన్నా ఉందా చెప్పండి. కాబట్టి ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞతగా ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో భగవదారాధన ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటే మనకి దుష్కృతం ఉందని గమనించాం కాబట్టి పెద్ద దెబ్బ ఎదురు దెబ్బతో పోతుంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తెరిగి స్వామి యొక్క లీలా విలాసం కొరకు జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం ఎన్ని జన్మల పూర్వజన్మ పుణ్య ఫలితం ఉంటే గాని మోపిదేవి వచ్చి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని కళ్యాణంలో మనం పాల్గొనలేము. కంఠే బధ్నామి శుభగే సాదేవ శరదాం శతమో మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు మాంగళ్యతంతు నానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే సాదేవ శరదాం శతమో మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. మనసులో అనుకోండి అమ్మా. సర్వమంగళ మాంగళ్యే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థదాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహిణో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः.
హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ప్రజాపతి శ్రేయ అక్షతారోపణ పాటలు భజంత్రీలు అక్షతారోపణ. ఓం ప్రజాపతి శ్రేయాసమో కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేమ మోద ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిహితః సపః శ్రుత్వేవ కామస్య ద్రవ్యాణి దక్షిణామృతగ్రహే బలధశ్చిత్తమాగోధో వాచ సత్యమసీమహి పశూనాగోపమల్లస్య యశస్వేశ్రయతాం భజే యథాభస్యాద్రభద్రస్త్రియై పుమాలో యథా స్త్రీ తృప్యతి పుంస ప్రియ ప్రియా ఏవం భగస్య రూపాణి యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః దదామిత్యగ్నిర్వదతి తథైవాయురాహ తదా హందతి సత్యం చంద్రః ఆలిచయ సత్యమోమితి ఆపస్తత్ సత్యమాభర యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా అసోమేకాభస్సమృధ్యదా. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. పశవో మే కామః సమృధ్యతాం పశవో మే కామః సమృధ్యతాం. పశవో మే కామః సమృధ్యతాం యజ్ఞో మే కామః సమృధ్యతాం. దక్షిణానాం మృదుగ్రహ మనసిశ్చిత్తమాగోదిం
ఎలక్ట్రీషియన్ బాబు, ఎలక్ట్రీషియన్ ఎక్కడున్నాడు? చందు, ఎలక్ట్రీషియన్ ఒకసారి ఇక్కడ రావాలి.